To His Coy Mistress by Andrew Marvell. So, let us begin the analysis of the poem. Okay, the poem starts. Had we but world enough and time, this coyness, lady, were no crime. So, as I have said before also in my previous lesson, that the lover applies logic in persuading his coy mistress in order to respond to the youthful desire of sexual union. That is what is happening here. So the first stanza speaks like this, that if they had enough time and enough space for them, then it would have been happy, they would have been happy to go slow. Then the coyness of the lady, the bashfulness of the lady would not have been any crime. But what actually then he is saying, as they do not have time, so this coyness of the lady of his lover is actually a crime. Okay, so had we but world enough and time, this coyness lady were no crime. যদি আমাদের কাছে অনেক জায়গা আর বা অনেক স্পেস আর অনেক সময় থাকতো, হে দেবী, তোমার এই লাজুকতা কোনো অপরাধী ধরা হতো না। ঠিক আছে, তোমার এই লাজুকতাকে কোনো অপরাধ বলেই ধরা হতো না। ক্লিয়ার? তাহলে কি বলছে? তাহলে বলছে যে যেহেতু আমাদের কাছে সময় নেই, যেহেতু আমাদের কাছে স্পেস নেই, আমাদের এই লাইফের স্পেসটা নেই, সেটা সবসময় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এখনো বলেনি, আস্তে আস্তে বলবে। যেহেতু আমাদের কাছে স্পেস নেই, তার মানে যে তোমার এই লাজুকতাটা, তার মানে ক্রাইম। ক্লিয়ার? We would sit down and think what way to talk and pass our long love's day. So, if they had enough time and enough space, they would sit down at a place and would think how they would walk and how they would pass their long love's days. ঠিক আছে? সো এখানটায় কি বলতে চাইছে? এখানটায় বলতে চাইছে যদি আমাদের হাতে অনেক সময় থাকতো, তাহলে কি, তাহলে এইটা কোনো ক্রাইম হতো না, আপনার লাজুকতাটা বা তোমার লাজুকতাটা কোনো ক্রাইম বলেই, অপরাধ বলেই ধরা হতো না। আর আমরা বসতাম এক জায়গায়, বসে ভাবতাম কি করে আমাদের এই ভালোবাসার দিনগুলো পাস করব, কি করে এই ভালোবাসার দিনগুলো আমরা স্পেন্ড করব। ঠিক আছে, আমরা আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে কাজ করতাম। Thou by the Indian Ganges side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain. So what he is saying, he is referring to the Indian Ganges, the river Ganga. So what he is saying that you would collect, you would search for the rubies, you would collect the rubies by the side of the Ganges, and I by the tide of Humber, Humber is a river, I by the tide of Humber would stand and complain about our separation. So what we see here is that the geographical separation is being presented over here. How? Because the Indian Ganges is a river of India and Humber is a river of England. Okay, so what we see here is that there is this geographical demarcation, geographical distancing, geographical separation present between them. Okay, would have been between them. So
then if they had enough time, if they would have enough time, then they would have spent their love days in such way, where the lady would have spent the time collecting rubies by the side of the Ganges, whereas um, he would complain about the separation, complain about the distance between them, by the side of Hamba. Okay, so here is also a sexual analogy being given, sexual allegory being used, because Ganga is considered to be a female river, whereas Hamba is a male river. Okay, so এখানটা কি বোঝাতে চাইছে, এটা বলছে দাও বাই দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাঞ্জেস সাইড শুডেজ রুবিস ফাইন্ড, তুমি ভারতে গঙ্গার ধারে রুবি পাথর, রুবি হচ্ছে চুনি, চুনি পাথর কোড়াতে, আর আমি আই বাই দ্য টাইড অফ হাম্বার উড কমপ্লেন, আর আমি হাম্বার নদের জোয়ারে আমার অভিযোগ জানাতাম। ঠিক আছে, সো what we see here is that there is a gap geographically that has been tried to be present. This presentation is shown in order to show that if they had enough time they would have done this in that way, but the problem is actually they do not have time. That would be harped on, that theme would be harped on in the second stanza. Okay, the lover says that he has no objection to the going of his lady, of his lady love, to the Indian Ganges for gathering rubies, but he must have endless time and space at his disposal. Okay, here Marvel is using a conventional misconception about the esoteric East among the Elizabethan. He stresses the impossibility of such a situation and romantically imagines the silly materialistic activities of his beloved. It is a bold conceit of his beloved. The boldness that I spoke about consists in the suggestion of the vastness of the space. Okay, the reality says that rubies are not found on the banks of Ganges. The lover's desire to remain in the locality and the beloved's moving far away illustrates the metaphysical fondness for conceit. Similarly, the word or the river Humber is used in the next line. The lover says that the lover will pass his long time on the banks of Humber, musing on the ways of love making, while the beloved goes far away to India to gather rubies. Okay, so the Humber is a river of Yorkshire in southeast of England. The lover says that he will lament his beloved's reluctance to love making in the fashion of the lover in the pastoral poetry, singing about separation. He is in a justified way complains about the indifference of the beloved to his painful moments. Another autobiographical reference is implied here. Marvel's father was drowned in Humber, and the poet probably suffers from the tragic memories of his father's death. Okay, so what we see here is that কি বলতে চাইছে এখানটায়, এটা বলতে চাইছে যে এই যে মহিলাটা, তার লাজুকতাটা এতটাই বেশি যে তাদের হাতে যদি হচ্ছে অনেক সময় আর অনেক স্পেস থাকতো, অনেক সময় থাকার ফলে তাহলে হচ্ছে এই প্রেমিক, যে প্রেমিক বলছে এখানটায় কথা, সেই প্রেমিক হচ্ছে রাজি ছিল
অসময় মানে অসময় ঠিক না, অন্তহীন সময় ধরে হচ্ছে তাকে ভালোবাসতে আর রোম্যান্টিক্যালি হচ্ছে এক্সপোজড হতে। ঠিক আছে, যে যদি হচ্ছে তাদের হাতে সময় হচ্ছে অনেক থাকতো, তাহলে হচ্ছে তার কোনো অসুবিধাই ছিল না এই প্যাস্টোরাল কাইন্ড অফ প্ল্যাটোনিক লাভের মধ্যে ইনক্লুড হলে। ক্লিয়ার? বাট প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে তাদের হাতে তো সময় নেই, তাই হচ্ছে তার এই লাজুকতাটা, এই যে মহিলার এই লাজুকতাটা, সেটা একটা ক্রাইমে পরিণত হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে মার্বেল হচ্ছে এইটাই দেখাতে চাইছে যে হাম্বার নদীর তীরে সে বসে বসে বিলাপ করতেই পারত। ঠিক আছে, কমপ্লেন বলতে এখানটায় যে তার কাছে আসছে না, অনুশোচনা করা, ল্যামেন্ট করা, সেইগুলো সে করতেই পারত। কিন্তু প্রবলেম কোথায়? প্রবলেম যদি হচ্ছে তার কাছে অনেক সময়, তাদের কাছে হচ্ছে অনেক সময়, অনেক স্পেস থাকতো, তাহলে হচ্ছে তারা করতেই পারতো। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে তাদের হাতে তো অত সময় নেই। ওকে, তাদের হাতে অনেক সময় নেই, তার জন্যে হচ্ছে তারা কি করবে, তার জন্যে তাদেরকে এই জিনিসটা করা চলবে না। ক্লিয়ার? I would love you 10 years before the flood. So he is referring to the flood. In the Bible it is stated that in about 4000 BC there was a huge flood. Okay, so he is referring to that flood. So the flood is an allusion to the deluge referred to in the Old Testament, but it is mingled with the time sequence of 10 years, the time from the deluge to the conversion of the Jews just before the last day of judgment. Okay, I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. So what he is saying? He is saying that he would have loved her before 10 years before the flood had happened. The biblical flood had happened, he would have loved her 10 years before that. Okay, and if she would like to refuse, she could have refused him till the conversion of all the Jews to Christianity. So that is actually the doomsday. Okay, so what it has been said, it has been the flood and the conversion of the Jews. Here Marvel is thinking about the vast space of time. Marvel's lover first refers to the great flood described in the Old Testament, in the very first book, which is called Genesis, before which God asked Noah to build the famous ark, whereas the phrase conversion of the Jews refers to the biblical prophecy that though always opposed to Christianity, the Jews will at last will be converted to Christianity on the day of judgment. Okay, so see the vast space of time, a vast expanse of time, where it says that if you are willing to refuse me, you can refuse me till the end of the world, and I would have loved you 10 years before the flood, and if you want, then you could have rejected me till the last day of judgment. Okay, the time from the deluge to the conversion of the Jews just before the last day of judgment is unimaginably vast, right? The mention of the 10 years in the context is funny, in the sense that it shows that his love would be much more older than the starting of Christianity or the starting of the whole empire.
of humanity. Here, the lover hyperbolically describes his love for his beloved. Okay, this is an example of alliance of levity and seriousness, which is a characteristics of metaphysical poetry. Okay, so what we see here is that এখানটায় যে পোয়েটের যে প্রেমিক, পোয়েট যাকে প্রেমিক বানিয়েছে এখানটায় যে স্পিকার, সে কি বলছে? সে বলছে যে আমি তোমায় ভালোবাসতাম বন্যার 10 বছর আগে এর থেকে তোমায় ভালোবাসতাম। ঠিক আছে, বন্যা বলতে বিবলিক্যাল বন্যার কথা বলছে, যে বিবলিক্যাল বন্যায় হচ্ছে পুরো পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছিলো, আর হচ্ছে নোয়াকে হচ্ছে একটা আর্ক বানাতে বলেছিল, বড় জাহাজ বানাতে বলেছিল গড। সেখানটায় হচ্ছে আ পেয়ার অফ অল দ্য অ্যানিমালস ওয়ার কেপ্ট, আর নোয়ার পুরো ফ্যামিলিকে রাখতে বলা হয়েছিল। ঠিক আছে, তা হচ্ছে সেই আমি হচ্ছে সেই ফ্লাডে 10 বছর আগে থেকে হচ্ছে তোমায় ভালোবাসতাম, এবং তুমিও ভালোবাসতে, যদি তুমি যদি তুমি হচ্ছে অস্বীকার করো, তাহলে ততদিন পর্যন্ত ভালোবাসবো যতদিন না সব খ্রিশ্চানিটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, বা আরও এইভাবে হচ্ছে এক্সপ্লেন করা যায়, যদি তুমি চাও তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারো, মানে তুমি আমাকে রিজেক্টও করতে পারো, অ্যান্ড ইউ শুড ইফ ইউ প্লিজ রিফিউজ টিল দ্য কনভার্সন অফ দ্য জিউস। আর তুমি যদি চাও তাহলে হচ্ছে আমাকে রিফিউজ করে যেতে পারো হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত হচ্ছে এই জিউসরা সমস্ত খ্রিশ্চানিটিতে না কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। জিউস বলতে ইহুদি, সমস্ত ইহুদিরা হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত খ্রিশ্চানিটিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, মানে ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে তুমি আমায় রিফিউজ করতে পারো। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত লোকটা ভালোবেসে যাবে বা ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়ে যাবে, রাইট? ভালোবাসলেই তো ভালোবাসার প্রস্তাব দেওয়া যায়, রাইট? সো সেটাই বলছে যে তাদের ভাস্ট এক্সপ্যান্স অফ টাইম, মানে মনুষ্যজাতি ধ্বংস হয়ে শুরু হওয়ার আগে 10 বছর আগের থেকে সে ভালোবাসবে। আর তার ভালোবাসাটা কতদিন অবধি চলবে? তার ভালোবাসাটা চলবে, বাইবেলে যেটার কথা বলা আছে, বাইবেলে লাস্ট ডে, ডে অফ জাজমেন্ট বা ডুমস ডের কথা বলা আছে, যেটা কোরআনে কায়ামাতের কথা বলা হয়েছে। ঠিক আছে, সেই যে কথা, সেই কথায় কি বলছে বাইবেলে বলা আছে যে এই ডে অফ জাজমেন্টের, ডুমস ডের আগে হচ্ছে সমস্ত ইহুদিরা সবাই হচ্ছে খ্রিশ্চানিটিতে কনভার্ট হয়ে যাবে, খ্রিস্ট ধর্মে হচ্ছে চেঞ্জ করে ফেলবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে কি এটা একটা ভাস্ট এক্সপ্যান্স অফ টাইম, কবে হবে সেইটা কেউ জানে না এখনো, রাইট? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট যে জবে হবে, ঠিক আছে, ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে সে ভালোবেসে যাবে। কবে থেকে ভালোবাসা শুরু করেছে আর কবে অবধি ভালোবেসে যাবে, আর তার প্রেমিকা চাইলে হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সে রিফিউজ করতে পারে। ক্লিয়ার? সো এখানটায় দেখাচ্ছে যে সে প্ল্যাটোনিক লাভটা কীরকমভাবে, যদি তাদের হাতে সময় থাকতো, যদি হচ্ছে এই যে স্পিকার তার হাতে যদি সময় থাকতো, তার হাতে অনেক, তাহলে হচ্ছে সে কী করতো, অনেক সময় থাকলে সে এইভাবে হচ্ছে ভালোবেসে যেত, সে তাড়াহুড়ো কোনোটাতেই করতো না। ক্লিয়ার? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট the problem, before stating the problem, he says that he was in no hurry. ঠিক আছে, if they would have had the time, if they would have had the time, then they would have loved in a similar way. But the main factor is, as because they do not have the time, they should hurry up. Okay, that would be said in a minute. The conversion of the Jews refers to the impossible fact. ঠিক আছে,
এই সমস্ত ইহুদিরা খ্রিশ্চানিটিতে কনভার্ট হয়ে যাবে, এটা তো কখনোই হচ্ছে পসিবল না। এটা একটা প্রফেসি যেটা ফার্স্ট বুকে বলা হয়েছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের ফার্স্ট বুকে বলা হয়েছে যে সমস্ত জিউসরা হচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাবে। দ্য টাইম গ্যাপ বিটুইন দ্য ডেলিউজ অ্যান্ড দ্য ডুমসডে, ডেলিউজ বলতে ওই ফ্লাডের কথা বলছে, ইজ আনইমাজিনেবলি ভাস্ট, রাইট? আর এটাকে অলমোস্ট ইনফাইনাইট বলা যেতে পারে, অপরিসীম। তা লাভার কি বলতে চাইছে এখানটায়? লাভার হচ্ছে বলতে চাইছে এখানটায় যে বিলাভেড রয়েছে, সেই বিলাভেড কি, সেই বিলাভেড যদি হচ্ছে, সেই বিলাভেডকে হচ্ছে এই লাভার হচ্ছে এই ভাস্ট স্প্যান অফ টাইম ধরে, অফ হিউম্যান লাইফ, সেইটা ধরে হচ্ছে সে ভালোবেসে যাবে। রিয়ালিটিতে যেটা কিন্তু পসিবল না। তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলছে, পটাচ্ছে, ঠিক আছে? যে আমার ভালোবাসাটা এরকম না যে তোমাকে পেয়ে গেলাম আর ভুলে গেলাম, তোমার কোনো একটা জিনিস পেয়ে গেলাম বা আমার কাছে পেয়ে গেলাম, ব্যাস ভালোবাসা উধাও হয়ে গেল। না, সে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে এই যে অপরিসীম টাইম, এই যে ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, সেই ডেলিউজ, সেই 4000 বছর আগে যে ফ্লাডটা হয়েছিল, তবে থেকে তারও 10 বছর আগের থেকে যখন হচ্ছে কায়ামাত আসবে, যখন হচ্ছে ডুমসডে আসবে, ততদিন পর্যন্ত ভালোবেসে যাব, ঠিক আছে? যতক্ষণ না পর্যন্ত সব ইহুদিরা হচ্ছে খ্রিশ্চানিটিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে ভালোবেসে যাব। সব ইহুদি কি কখনো কনভার্ট হওয়া পসিবল না। সেইটাই হচ্ছে বলছে যে আমার সময়টা হচ্ছে কখনোই হচ্ছে, আমার ভালোবাসাটা কখনোই হচ্ছে সময়ের কাছে বাধা পাবে না। আমি হচ্ছে ভালোবেসেই যাব। বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট পসিবল, ঠিক আছে? সেইটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আলটিমেটলি তো তাদের হচ্ছে মৃত্যু হবেই, কিন্তু হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু প্রজেক্ট হিয়ার, দ্যাট হিজ লাভ উড হ্যাভ বিন ইমমর্টাল, ঠিক আছে? তার ভালোবাসাটা কি চিরন্তন হয়ে থাকতো, তার চিরন্তন হয়ে থাকবে, বা ওইভাবেই যেভাবে হচ্ছে ভালোবাসা পেতে চায় সেইভাবেই হচ্ছে ভালোবেসে যাবে যদি তাদের হাতে সময় থাকতো। ক্লিয়ার? We have completed the first 10 lines of the poem. Let us just rewind the main, or reassert the main phrases of these 10 lines. So it begins with had we but world enough and time. Okay, so what does here say? Here it refers that the speaker says that I wish we had. So in the word, in the choice of the word I wish we had we, okay, what does this show? This shows that they wished that they had, but unfortunately they do not have. Okay, what they do not have? They do not have the space, they do not have the time. Okay, so just notice the sudden attack. It is a kind of a style of John Donne, suggesting that the mistress wanted more time to think about responding to the lover's proposal, in reply to which the lover quickly gives this counter argument. Okay, তাহলে কি বলছে? had we but world enough and time, বলতে চাইছে যে যদি আমাদের হচ্ছে অনেক সময় আর হচ্ছে অনেক স্পেস থাকতো, তার মানে কি যদি, তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি নেই আমাদের কাছে, আনফর্চুনেটলি সেই টাইমটা নেই। এটা হঠাৎ করে একটা মাঝখান থেকে শুরু করছে, দেখ কথাটা হঠাৎ করে মাঝখান থেকে কোথার থেকে এটা শুরু করছে, যেন মনে হচ্ছে যে এর আগেও কোনো কথা হয়ে গেছে, রাইট? এর আগেও কোনো কথা হয়ে গেছে, সেটার রিপ্লাই যেন এটা দিচ্ছে। তাহলে কি কথা হয়ে যেয়ে থাকতে পারে? তার মানে নিশ্চয়ই আমরা এটা গেস করতে পারি যে যে লাভারকে অ্যাড্রেস করে এটা বলা হচ্ছে, সেই লাভারকে হচ্ছে এখানটায়
সেই লাভার যে মিস্ট্রেস, সে নিশ্চয়ই হচ্ছে আরও সময় চেয়েছিল। ভালোবাসাটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করার থেকে, এই লাভারের প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করার থেকে আরও কিছুটা হচ্ছে সময় চেয়ে নিয়েছিল। সেইটারই একটা আর্গুমেন্ট, সেটারই একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট হিসাবে এখানটায় প্লেস করা হচ্ছে এই স্পিকারের কথাগুলো। এইটা কীরকমভাবে প্লেস করছে, এটা লজিক্যাল সিলজিজম, SYLLOGISM। সিলজিজম মানে কি? সিলজিজম মানে হচ্ছে যুক্তি খাড়া করা, যুক্তি দিয়ে কথা বলা, একটার এগেনস্টে আরেকটা যুক্তি দিয়ে কথা বলা। ঠিক আছে, এই স্ট্রাকচারটা 3টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম 20 লাইন, তারপর 21 থেকে লাইন 32 অবধি, তারপর হচ্ছে 33 থেকে 46 অবধি। ঠিক আছে, তা এই যে হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড এনাফ অ্যান্ড টাইম, it emphasizes in the middle portion on the line that where it will say, but at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. So এই যে এখানটা বলছে যে আমি, যদি আমাদের সময় থাকতো, ঠিক আছে, সময় আর হচ্ছে স্পেস থাকতো, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রেফার করছে হচ্ছে মিডল সেকশনে একটা লাইনের দিকে, যেখানটায় হচ্ছে সে নিজেই বলছে যে টাইমের উইংয়ের চ্যারিয়েট, টাইম যেন উইং করা চ্যারিয়েটে করে আমাদেরকে ধাওয়া করছে, আমাদের পিছনে আসছে, সেটা যেন আমি শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, সো আরও হচ্ছে লাস্টের দিকে হচ্ছে যাতে হচ্ছে সে তার নিজের মোটিভটা, নিজের ইচ্ছাটা হচ্ছে পরিস্ফুট করে বলতে পারে, সেটা কি, যে আসল উদ্দেশ্যটা হলো নাও লেট আস স্পোর্ট আস লাইক উই মে, সেইটা হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। এই প্রথমে হচ্ছে সিলজিজম দিয়ে, যুক্তি দিয়ে এগুলো বলছে, কারণ ওই পরের সেকশানে ওইগুলো যাতে বলতে পারে। ঠিক আছে, তা ওয়ার্ল্ড শব্দটাই বা কেন ইউজ করলো? ওয়ার্ল্ড এখানটা হচ্ছে একটা স্পেস বোঝাতে চাইছে, জায়গা। ঠিক আছে, দ্য ন্যারোনেস অফ দ্য স্পেস ইজ কাপলড উইথ দ্য শর্ট স্প্যান অর দ্য ডিউরেশন অফ লাভ। ওকে, these two vital constraints make love so precious in human life. যে এখানটা বোঝাতে চাইছে এই যে স্পেসটা, এই যে সেন্স অফ স্পেসটা, সেটা তো আমাদের জীবনে কম, অনেকটাই কম। ঠিক আছে, আমাদের ভালোবাসার স্পেসটা যথেষ্ট হচ্ছে কম থাকে আমাদের হিউম্যান লাইফে। কিছুদিন পর হচ্ছে উবে যায়, বা কিছুদিন পর হচ্ছে আমরা মরে যাই। ঠিক আছে, সিমিলারলি হচ্ছে টাইম যখন মানে এমফাসাইজ করার চেষ্টা করছে, ফ্রম দ্য বিগিনিং দ্য এমফাসিস ইজ লেইড অন দ্য স্কেয়ারসিটি অফ টাইম। টাইম যে কম সেটা প্রথম লাইন থেকে হচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে দ্য টাইম ইজ ফ্লিটিং, টাইম হচ্ছে পালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন হচ্ছে যাকে ভালোবাসো তাকে যদি না পাও, তাহলে হচ্ছে সেই সময়টা চলে গেল, ব্যাস সেই ভালোবাসাটা আর পাবে না। ঠিক আছে, ওই সময়টা আর পাবে না। যেমন হচ্ছে এলিজাবেথান সনেটগুলোর মধ্যেও দেখানো হয়েছে যে সেন্ট্রাল থিমটা হচ্ছে টাইম, অপোজিশন অফ লাভ, যেটা থেকে হচ্ছে বলা গেছে যে ভালোবাসার এগেইনস্টে যেন টাইম রয়েছে, সময় হচ্ছে বয়ে যাচ্ছে, তারা ভালোবাসতে পারছে না। বাট এখানটায় কি দেখা যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে ট্রিট করা হচ্ছে এখানটায় একটা মেটাফিজিক্যালি রাদার দ্যান ইম্যাজিনেটিভ আইডিয়ালিজম। এটাকে আইডিয়ালিজমের তরফ থেকে না দেখে এটা মেটাফিজিক্যালি ট্রিট করছে, যেন এই সময়টা হচ্ছে বয়ে যাচ্ছে। তার সাথে সাথে হচ্ছে এই আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অফ দিস পোয়েম ইজ দ্য কয়নেস। ঠিক আছে, কয়নেস হিয়ার শোজ টু বি দ্য আনউইলিংনেস ডিউ টু bashfulness, which is a characteristics of female shyness in the matter of responding to the man's love, which is actually based on the idea that such a gesture of hesitation and delay in giving consent is becoming the modesty of a well-bred lady. Okay, so যে এরকম না যে আজকালকার তখনকার দিনের রেসপেক্টে হচ্ছে ধরা হচ্ছে, তো এই পোয়েমটা যে ওখানটায় কি, ওখানটায় হচ্ছে একটা ভালো ঘরের মেয়ের এটাই হচ্ছে পরিচিতি, তার লাজুকতাটাই হচ্ছে তার পরিচিতি।
তার এই যে ড্যালিং, তার এই যে আনউইলিংনেসটাই হচ্ছে, তার শাইনেসটাই হচ্ছে একটা ফিমেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে তাকে প্রপোজ করলার সাথে সাথে হ্যাঁ চল প্রেম করি এরকম করবে না। একটা ভালো ঘরের মেয়ে হলে সে না না লজ্জা পাবে, এরকম করে হচ্ছে সেটা দেখাবে। এখনকার দিনের কথা বলছি না, তখনকার দিনের কথা বলছি, যে এটাই হচ্ছে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা। তাহলে হচ্ছে এই মহিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাও বোঝানোর চেষ্টা করছে তখন থেকে, ঠিক আছে? ওনার মহিলার ক্যারেক্টারটা কীরকম সেটাও হচ্ছে দেখানোর চেষ্টা করছে। দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ওম্যান হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড থ্রু দ্য ওয়ার্ড দ্যাট she belongs to a well-bred family where the coyness was the characteristics of the female and that is still present within her. এটা হচ্ছে একটা কনভেনশনাল নোশন যে কি, যে কয়নেস এনহ্যান্সেস দ্য চার্ম অফ আ লেডি। ঠিক আছে, কোনো মেয়ে যদি কয় হয় বা লাজুক হয়, তার চার্মটা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। ঠিক আছে, এটা একটা কনভেনশনাল নোশন। ঠিক আছে, ওই যে বলে না, যে জিনিসটা পেতে দেরি লাগে, যে জিনিসটা ইজিলি অ্যাচিভ করা যায় না সেটার পিছনে ছেলেরা বেশি দৌড়ায়। ঠিক আছে, যেটা ইজিলি পেয়ে যায় তার আর মূল্য দেয় না। শুধু ছেলে কেন, মেয়েদের কাছেও তাই। যে জিনিসটা ইজিলি পেয়ে যায় সেটার আর মূল্য থাকে না, আর যেটাকে পাওয়া যায় না সেটার পিছনে লোকে বা মহিলায় আরও বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয়। ঠিক আছে, সেই জিনিসটাই এখানটায় আরও দেখাতে চাইছে, যে এই যে কয়নেসটা সেটা যেন চার্ম হচ্ছে আরও বাড়িয়ে দেয়, আর এই অগমেন্টস দ্য লাভ ফর হার, আর এটাই যেন ইট অগমেন্টস অর মানে এটা বাড়িয়ে দেয়, এটা যেন আরও এনহ্যান্স করে দেয় লাভারের লাভটা তার প্রতি। যদি হচ্ছে ইজিলি দিয়ে দেয়, ইজিলি গিভ ইন করে দেয়, তাহলে কি তার হচ্ছে ভালোবাসাটা আর পাত্তা পায় না। ক্লিয়ার? তাহলে ক্রাইম শব্দটা কেন ইউজ করেছে? ক্রাইম শব্দটা অলমোস্ট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য, যে টাইমের সাথে রাইম হবে। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে হচ্ছে দ্য লাভার ইজ ট্রাইং টু এমফ্যাটিক্যালি অ্যাসার্ট থ্রু দ্য হোল পোয়েম দ্যাট ইট অ্যামাউন্টস টু আ ক্রাইম ইফ দে ওয়েস্ট দ্য প্রাইসলেস ইউথ অ্যান্ড বিউটি। যদি হচ্ছে তারা ইউথ আর বিউটিকে হচ্ছে, যেটা হচ্ছে প্রাইসলেস তাদের জীবনে, সবার জীবনে, সেটা যদি হচ্ছে নষ্ট করে, তাহলে হচ্ছে সেটা ক্রাইমের সমান। ওকে, the lady possesses the youth and beauty now, and if she denies herself the permission or the pleasure of loving and of being loved actively, and allows the time to make an old maid of her, then it would be a crime. যদি হচ্ছে সে ভালোবাসে, যদি হচ্ছে সে নিজেকে সত্যিই ভালোবাসে, তাহলে হচ্ছে সে তার হচ্ছে এই যে যৌবন, তার যেই বিউটি, সেটাকে বার্ধক্যে পরিণত হতে দেবে না। মানে এইভাবে হচ্ছে বুড়ো হবে না, সে এই যুবতী থাকতে, তার বিউটি থাকতেই হচ্ছে ভালোবাসবে। ঠিক আছে, না হলে হচ্ছে সেটা যদি না করে, তাহলে হচ্ছে সে কি করবে, সে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম করছে তার বিউটিটাকে নষ্ট করে। ক্লিয়ার? পরের যে জায়গাটা, সেটা দেখা যাচ্ছে উই কুড সিট অ্যান্ড থিঙ্ক। এই লাইন থেকে কি বলছে, এই লাইন থেকে তোর 18 নম্বর লাইন পর্যন্ত স্পিকার কি করছে, স্পিকার ইজ আনফোল্ডিং দ্য প্ল্যান অফ প্লেয়িং অ্যান ইলাবোরেট গেম অফ আনএন্ডিং লং কোর্টশিপ। ঠিক আছে, অ্যাজ বেস্ট প্রেসক্রিপশন অফ দ্য এক্সপার্টস অফ কোর্টলি লাভ which he wished he could play if he were not a mortal man. যে তার যদি হচ্ছে অসীম সময় থাকতো, ঠিক আছে, তার জীবনে যদি অসীম সময় থাকতো, তাহলে হচ্ছে সে প্ল্যাটোনিক লাভ এইভাবেই হচ্ছে করে যেত। ঠিক আছে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি জীবন কাটিয়ে দেবো, হ্যান ত্যান, সেই সমস্ত জিনিসগুলোই হচ্ছে সে করে যেত। সেটাই বলছে এখানটায়, সে হচ্ছে ইলাবোরেটলি একটা আনএন্ডিং প্রসেস অফ কোর্টলি লাভ হচ্ছে এখানটায় দেখানোর চেষ্টা করছে। বাট আনফর্চুনেটলি সে হচ্ছে জাস্ট প্ল্যাটোনিক লাভে বিশ্বাস করে না। ঠিক আছে, প্ল্যাটোনিক লাভে সে বিশ্বাস করে না, তার জন্য হচ্ছে সে
এইখানটায় সে এগিয়ে যাচ্ছে বা ফোকাস করছে কিসের উপর, সে ফোকাস করছে হচ্ছে অন দ্য সেক্সুয়াল লাভ। ওকে, সো এই যে আনলিমিটেড স্পেস আর টাইম যদি থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে কোনো প্রবলেমই হতো না। ক্লিয়ার? তা নেক্সট পার্টে যে ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ রয়েছে সেটা হচ্ছে দাও বাই দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাঞ্জেস সাইড শুড রুবিজ ফাইন্ড। ওকে, সো এটা আগেও বললাম, দিস ইজ আ কমন ইনফরমেশন ইনটু দ্য ইংলিশ অফ দ্য 17th century অ্যাবাউট দ্য ওরিয়েন্ট। প্রাচ্যের ব্যাপারে হচ্ছে এটাই হচ্ছে চিন্তাভাবনা থাকতো যে এখানটা এই দেশটা স্পেশালি ইন্ডিয়া হচ্ছে রিচ ইন জুয়েলস, অনেক সোনা গয়না পাওয়া যায়। সেই জায়গায় হচ্ছে কি এটা একটা আয়রনিক্যালি এক্সাজারেট করা হচ্ছে যে কি নদীর ধারে, গঙ্গা নদীর ধারে নুড়ি পাথরের মতো যেন হচ্ছে রুবিস, চুনি হচ্ছে পড়ে থাকে। ঠিক আছে, অ্যান্ড সে হচ্ছে এই নদীর ধারে হচ্ছে সেই চুনি পাথর এই চুনি পাথর না, চুনি হচ্ছে কোড়াবে। ঠিক আছে, সো পিকিং আপ পেবলস অ্যান্ড শেলস অন দ্য সিশোর ইজ আ টিপিক্যাল ফেমিনিন হ্যাবিট, রাইট? দেখেছিস, it is also one of the idlest jobs in the world, capable of making a girl forget all sense of time. So this is a sarcastic suggestion that the rubies, a kind of gorgeous and red stone, are often more important to frivolous woman than love. Anyway, what we can see here is that the main idea is to spend as much time as the lady can. সো এখানটা ফেমিনিটিটাকে হচ্ছে এমফাসাইজ করার জন্য বলছে বা এমফাসাইজ করার চেষ্টা করছে যে সে হচ্ছে যদি চায়, তার হাতে যদি অনেক সময় থাকতো, তাদের হাতে যদি অনেক সময় থাকতো, তাহলে তারা কি করতে পারতো, তারা হচ্ছে অসীম সময় ধরে তারা মহিলাটা হচ্ছে ওই চুনি হচ্ছে কোড়াতে পারতো। ক্লিয়ার? রুবিজ হচ্ছে কালেক্ট করতে পারতো, আর সেটা হচ্ছে কোনো ক্রাইমেই হচ্ছে দাঁড়াতো না। বাট আর তার সাথে কি করতো, তার সাথে হচ্ছে লোকটা, স্পিকারটা কি করতো, I by the tide humber would complain. This statement has an antithetical structure as well as implication that a gorgeous river, Ganges, is set against the humble river. Okay, the humble river Humber, situated in England. The physical distance between the two was the longest but the speaker could imagine, so the largeness of space was constantly coming into the play. Okay, again, while the mistress is charitably offered the pleasant task of gathering the rubies, and the male lover to languish in unrequited love and sing sad songs and complain according to the formula of pastoral poetry, as I said before also, that this poet or the lover, like other pastoral poets or poetry, he would, if he had enough time, if he had enough time for him and for her beloved in this world, then it would have been no crime if she would have spent her days collecting rubies by the Ganges, and he would have been thousands of miles apart from her in England by the Humber river, and would spend the time there by complaining about the love not received. Okay, so what we see here is that there is constantly incorporation of the vastness of the space, and this vastness of the space is now emphasized or introduced in a much more greater way when he
compares, or when he mentions his love to exist from 10 years before the flood to till the conversion of all the Jews to Christianity. Okay, so after determining the question of space, the lover is to decide how to spend the time without end. Okay, so the flood refers to the biblical flood, as I have said before, and what we see here is that he refers to the line here. In short, the line means that the courtship will begin with the very creation of this earth. ওকে, এই পৃথিবীর ক্রিয়েশন থেকেই হচ্ছে তার ভালোবাসাটা এক্সিস্ট করবে। আর কতদিন পর্যন্ত হচ্ছে সেটা চলতে থাকবে? ইট উড কন্টিনিউ টিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট। ক্লিয়ার? সো দ্য লিমিট, দ্য playful mistress, it is suggested while the game of refusal to the extreme limit, she can continue the game of refusal. She could refuse till the end of time. This obstinate refusal ironically makes the lady equated with the Jews of a poverty of judgment. ওকে, সো তাকে কিন্তু হচ্ছে ওই জিউসদের যে জাজমেন্ট করার ক্ষমতা নেই সেইটার সাথে হচ্ছে তুলনা করে ফেলছে। ক্লিয়ার? সো there is a tone of mirthful ridicule, তাকে একটু ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, তার উপর একটু মজা করা হচ্ছে, where it implies that the lady should have the good sense of not going to such extremes. তাকে যেন একটু ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে যে সে যেন অত দূর পর্যন্ত জিউসদের মতো হচ্ছে, জিউসরা যেরকম কনভার্ট হতে চায় না খ্রিশ্চানিটিতে, সেরকম যেন হচ্ছে ওরকম বোকামি যেন হচ্ছে না করে। সো হিয়ার ইজ দিস দ্য অ্যালায়েন্স অফ লেভিটি অ্যান্ড সিরিয়াসনেস একসাথে হচ্ছে ইনক্লুড করছে, বিকজ এই জিউসদের কনভার্সন নিয়ে অনেক ধর্মযুদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক মারপিট হয়ে গেছে। সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দিস seriousness and levity through love is imposed, is mixed together. Okay, so we will continue the next set of lines in the next lesson, next video lesson. Thank you.